الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا وذنوبنا ومولانا قاسم محمد صلوات تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جس سورے سے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ 3 کی آیت ہے۔ پروردگار عالم سورہ 3 میں ارشاد فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک انسان ہماری بہترین تخلیق ہے، بہترین خلقت ہے، بہترین شکل ہے۔ تو پروردگار عالم نے تو دنیا میں بہت سی چیزیں بنائی ہیں، ملائکہ بنائے، جنات بنائے، حیوان بنائے، چرند بنائے، پرند بنائے، درخت بنائے، لیکن پروردگار عالم نے بہترین خلقت انسان کو دی۔ تو پروردگار عالم انسان کو بہترین خلقت کیوں ہے؟ اب سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اعضاء انسان کے پاس ہیں وہی اعضاء جانور کے پاس نہیں ہے۔ یہی دو آنکھیں، یہی ناک، یہی لب، یہی رخسار، یہی ہاتھ، یہی پاؤں، یہی جسم ایک جانور کے پاس بھی موجود ہے۔ تو ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہترین تخلیق، بہترین شاکر انسان کی۔ تو کیوں کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، آپ کی کوئی کریشن ہو، آپ کسی چیز کو تخلیق کریں تو ان تمام چیزوں میں جو سب سے بہترین تخلیق ہوگی اسے آپ کہیں گے احسن ہے، یہ ہماری بہترین تخلیق ہے، یہ تمام چیزوں میں سب سے بہترین تخلیق ہے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کے لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک انسان ہماری بہترین تقویم، بہترین تخلیق ہے، بہترین صورت سے ہم نے انسان کو بنایا۔ تو پروردگار عالم ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کی دوسری آیت کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ آیت پہلے میں ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں۔ دیکھیں، ایک قرآن میں ایک ایک آیت کی 1000 مفہوم ہے۔ یہ آیت اللہ کی نشانی ہے، یہ آیت معجزہ الہی ہے۔ جب کوئی آیت بیان کریں گے تو نئے مفہوم کے ساتھ بیان کریں گے، نئے نقطے کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو جب اللہ نے پہلی تخلیق دنیا کی آدم کی کری تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ملائکہ سے کہہ رہا ہے میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ میں بہت تیزی سے بیان کروں گا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ملائکہ کہہ رہی ہے یہ کیسے بنانے جا رہا ہے؟ یہ زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، تو ہمیں بنا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب معلم نے کوئی چیز سکھائی نہیں تو معلم سوال کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ نے کوئی چیز سکھائی نہیں تو پروردگار عالم سوال کیسے کر سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے سکھائی تھی لیکن فرشتے جواب نہ دے سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ایک زائد چیز اللہ نے آدم کو دی۔ اب وہ زائد چیز کیا تھی؟ کہ آدم کا پتلا پروردگار عالم نے گوندا۔ پروردگار عالم نے آدم کا پتلا گنوایا، اب وہ پتلا گوندا اور 25,000 سال تک وہ پتلا پڑا رہا۔ جب تک کہ وہ پتلا پڑا رہا اس کو سجدہ نہیں تھا۔ جیسے ہی اس میں روح پھونکی تو پروردگار عالم نے کہا کہ آپ اس سے سجدہ کرو، تو وہ سجدہ قبلے کی مانند روح تھا۔ اب وہ روح کیا ہے اس پہ آپ مشاہدہ کریے گا۔ ابھی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے روح من امر ربی، روح میرے پروردگار کے، روح میرے رب کے امر میں سے ہے، روح پروردگار عالم کے امر میں سے ہے۔ تو جیسے ہی وہ روح پھونکی گئی تو سجدے کا حکم دے دیا گیا۔ آدم اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا بتاؤ کہ ہم نے جو یہ انوار خمسہ کا علم تمہیں دیا ہے، یہ انوار جو ہم نے بنایا ہے یہ کون سے انوار ہیں؟ تو آدم نے کہا کہ یہ انوار جو ہے یہ پنجتن پاک کے انوار ہیں۔ کہا یہ تو ملائکہ نے بھی بتا دیا۔ آدم ہم نے تمہیں ایک زائد چیز دی ہے، آدم اس
जायद चीज की बुनियाद पर बताओ कि ये अनवार किसके अनवार है, क्योंकि पांचों अनवार एक जैसे चमक रहे थे। कहा ये मोहम्मद का नूर है, ये अली का नूर है, ये फातिमा का नूर है, ये हसन का नूर है, ये हुसैन का नूर है। ये पांच अनवार जो है इनमें इम्तियाज जो किया वो अकल की बुनियाद पर आदम ने किया। यानी अल्लाह ने चेक एंड बैलेंस कैसा बनाया है कि परवरदिगार आलम भी अगर किसी को खलीफा बना रहा है, दुनिया का खलीफा बना रहा है, तो मार्फत मासूमीन पर बना रहा है। अगर तुम्हारे पास मासूमीन की मार्फत है तो तुम जमीन पर खलीफा बन सकते हो, अगर तुम्हारे पास मासूमीन की मार्फत नहीं है तो तुम जमीन पर खलीफा नहीं बन सकते। तो क्या चीज थी आदम के पास, क्या चीज थी आदम के पास? अकल थी। वो अकल मलाइका के पास नहीं थी। अकल की बुनियाद पर आदम ने इम्तियाज किया कि ये मोहम्मद का नूर है, ये अली का नूर है, ये फातिमा का नूर है, ये हसन का नूर है, ये हुसैन का नूर है। तो अब आइए आयत की तरफ। आयत क्या कह रही है? आयत सूरह 3 की क्या कह रही है? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने बेहतरीन शाहकार तख्लीक किया है। इंसान हमारी बेहतरीन तख्लीक है। तो परवरदिगार आलम यहाँ पर किस चीज का जिक्र कर रहा है? परवरदिगार आलम इंसान की अकल की तारीफ कर रहा है कि जो हमने तुम्हें अकल दी है उसकी तारीफ कर रहा है, तुम्हारी अकल की तारीफ कर रहा है। तुम्हारी अकल हमारी अहसन तक़वीम है, तुम्हारी अकल हमारी अहसन ईजाद है, तुम्हारी अकल हमारी अहसन तख्लीक है। तो अब अगर आप मार्फत इमाम और मासूमीन को समझेंगे, अगर आप मार्फत इमाम और मासूमीन को समझेंगे तो फिर आप अशरफुल मखलूकात भी हैं। अगर आप मार्फत इमाम और मासूमीन को नहीं समझेंगे तो आप अशरफुल मखलूकात भी हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे सलात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए परवरदिगार आलम ने दो तख्लीक का जिक्र किया। एक जगह परवरदिगार आलम ने अपनी बेहतरीन तख्लीक का जिक्र कर दिया और एक जगह परवरदिगार आलम ने आदम की तख्लीक का जिक्र कर दिया। तो क्या तमाम तख्लीक परवरदिगार आलम ने एक ही तरीके से कुन फयकून का मालिक है, उसे हर शय पर कुदरत हासिल है। तो आइए कुरान मजीद में इंसान की तख्लीक के बारे में अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है? सूरह मोमिनून में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि तुम नुत्फा थे, हमने उस नुत्फे में हड्डियां बनाई और फिर हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया, उसमें हड्डियां बनाई और तुम्हें जीता जागता इंसान बना दिया। अब इसी आयत से अल्लाह का एक लक़ब है। कौन सी आयत से? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। तख्लीक की जो बात कर रहा है अल्लाह, इसी से अल्लाह का एक लक़ब है। वो क्या लक़ब है? अल मुसव्विर, कि मैं अल मुसव्विर हूँ, खास तस्वीर बनाने वाला। अब मुसव्विर तो बहुत सारे, लेकिन परवरदिगार आलम अपने आप को अल मुसव्विर क्यों कह रहा है कि मैं खास तस्वीर बनाने वाला। अगर आप किसी मुसव्विर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमें कोई तस्वीर बनाकर दे दो, तो मुसव्विर कुछ चीज़ों का मोहताज है। एक रोशनी का मोहताज है, एक कलम का मोहताज है, एक गत्ते कैनवस का मोहताज है कि इसके जरिए से तस्वीर बनाएगा और जब वो तस्वीर बन जाएगी तो वो तस्वीर बोलती हुई नहीं होगी। ये मोहताजी है एक मुसव्विर के पास। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। और अल मुसव्विर अपने आप को कह रहा है हम बेहतरीन और सबसे आला मुसव्विर है, सबसे आला मुसव्विर है। अब वहां पर क्या है? इंसान मोहताज है रोशनी का। यहाँ पर अल्लाह माँ के शिकम में 7 पर्दों में तस्वीर बना रहा है। वहां पर इंसान कलम का और गत्ते का मोहताज है। यहाँ पर परवरदिगार आलम नुत्फे के जरिए, लिक्विड के जरिए से तस्वीर बना रहा है। और जब वो तस्वीर बन रही है तो वो बोलती हुई तस्वीर बन रही है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। दुरूद भेजा मोहम्मद वाले। तो अब यहाँ पर रुककर ये सोचने की जरूरत है कि देखें, एक आयत में परवरदिगार आलम आदम की तख्लीक का जिक्र कर रहा है और वहाँ पर प्रोसेस तदरीज परवरदिगार आलम मट्टी के जरिए से कर रहा है और यहाँ पर नुत्फे के जरिए से कर रहा है। अब होना तो ये चाहिए था कि तमाम इंसानों के परवरदिगार आलम को पुतले बनाने चाहिए थे। अगर तख्लीक का एक तरीका है तो परवरदिगार आलम को तमाम इंसानों के पुतले बनाने चाहिए थे। लेकिन अल्लाह ने कुरान में ही 2 जगह तख्लीक के अलग अलग तरीके बयान कर दिए। इंसान को नुत्फे के जरिए से करता है, आदम को मट्टी का पुतला बना कर करता है। अब यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि अल्लाह के तख्लीक के जरिए कौन कौन से, तो ये बयान करना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह की तख्लीक के जरिए कौन कौन से। एक जगह अल्लाह मट्टी से आदम को बना, दूसरी जगह नुत्फे से इंसान को बना, तीसरी जगह
اللہ کن سے تخلیق کر رہا ہے. ان سے کیا تخلیق کر رہا ہے؟ ان سے کیا تخلیق کر رہا ہے کہ پہاڑ سے ناقہ صالح نکال رہا ہے ماں سمیت بچہ, اور کن کے اختیار سے نکال رہا ہے. عصائے موسیٰ کو اژدہا بنا رہا ہے, کن کے اختیار سے بنا رہا ہے. کلام کے ذریعے سے جناب مریم کو بیٹا دے رہا ہے, کن کے اختیار سے دے رہا ہے. جناب ابراہیم کو عمر رسیدہ ہونے کے بعد بیٹا دے رہا ہے, کن کے اختیار سے دے رہا ہے. 3 تخالیق ہو گئی. جب یہ 3 تخالیق ایک جیسی نہیں ہیں تو پھر کیوں سوچتے ہیں کہ نور کی تخلیق ہمارے جیسی ہے؟ میں اتنی محنت میں نے کیوں کی ہے؟ محنت اس لیے کی ہے کہ نور کو اپنا جیسا نہ سمجھے. کہ رسول اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا, اور آدم سے جو ٹیسٹ لیا گیا وہ انہی کی معرفت کا لیا گیا کہ بتاؤ یہ کون سے نور ہیں. تو اس وقت نور موجود تھے نا, کوئی نور موجود تھے جن کی پہچان کر کے آدم کو خلافت ملی. تو آپ کیوں اس بات پر بضد ہیں کہ آدم, انسان, انبیاء اور تمام ملائکہ اور تمام نور انوار ایک خلقت سے نہیں, اللہ نے الگ الگ خلقت بیان کیا ہے. میں نے 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کری کہ ایک جگہ انسان کی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے, ایک جگہ میں نے ان کی تخلیق بیان کری, اور تیسری جگہ نطفے کی تخلیق بیان کری. تو نور کی تخلیق کیا ہے کہ وہاں پر ہے تو مشیت الہی ہے, جہاں پر ہے تو امر الہی ہے. جو امر الہی ہے وہی اول الامر ہے. درود بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ کہیں گے کہ تخلیق انوار کس طرح ہوئی؟ تخلیق انوار ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ جناب عبداللہ کی شادی ہوئی جناب آمنہ سے. جناب آمنہ سے شادی ہوئی, پیشانی عبداللہ پر نور چمک گیا. کس کا نور؟ جناب مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا پیشانی عبداللہ پر. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کا ذکر نہیں کرتے, ہم علی علی کرتے ہیں, ہم علی علی کرتے ہیں, تو ہم نبی کا ذکر ایسا کرتے ہیں کہ آپ جب ہمارے لبوں سے, ہماری زبان سے نبی کا ذکر سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا حقیقت ذکر نبی کا تو یہی ہے کہ پیشانی عبداللہ پر نور چمک رہا تھا. کیا نور چمک رہا تھا؟ جناب مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا. ساری رات جناب آمنہ تک تک کے دیکھتی رہی جناب عبداللہ کو. جیسے ہی صبح شادی کا وقت قریب آیا, وہ نور منتقل ہوا جناب آمنہ کی پیشانی پر, اور وہ نور حمل ٹھہر گیا جناب رسول اللہ. تو میں نے آپ کو 4 تخلیق بتائی. ایسی جناب رسول اللہ معراج پر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر نورانی پھل دیا, اس کے ذریعے سے جناب فاطمہ الزہرا کے اس دنیا میں تشریف لے کر آئی. تو 4 تخلیق میں نے آپ کو بتائی کہ ایک تخلیق اللہ نور کے ذریعے سے کر رہا ہے, ایک تخلیق اللہ مٹی کے ذریعے سے کر رہا ہے, ایک تخلیق اللہ اپنے کن کے اختیار سے کر رہا ہے, اور چوتھی تخلیق نور کے ذریعے سے کر رہا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے, وہ ہمارے جیسے تھے. اچھا دلیل کیا ہے؟ ہاں دلیل دیتے. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ کہف میں آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا ہے بھائی بتا دیجیے ہمیں. اللہ فرما رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم. یہ آیت سب سے پہلے لے کر آتے ہیں نبی کی شان کو بتانے کے لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں, تمہارے جیسا انسان ہوں. تو بھائی ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی, اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تم نبی کی خلقت کو, تخلیق انسان میں گفتگو ہو رہی ہے, تم نبی کی خلقت کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہو, تم یہ تو بتاؤ کہ آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ شبہات نکل جائیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے. کہ اللہ نے آیت کیوں نازل کری؟ تو وادی ابو قبیس ہے, 40-41 عام الفیل ہے, نبی اپنی نبوت کا اعلان کروا رہے ہیں. اتنے میں وادی ابو قبیس میں ایک مجمع کہنے لگا کہ ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے, ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے, پروردگار عالم کی الوہیت پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ کوئی معجزہ صادر کر کے دکھائیں. نبی نے کہا کیا معجزہ صادر کر کے دکھانا؟ میں یہ کسی نکتے کی وجہ سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, سب نے سنا ہوا ہے کہ کیا معجزہ صادر کر کے دکھانے کا. آپ کے دست مبارک پر سنگریزے کلام کریں اور گواہی دیں آپ کی نبوت کی اور اللہ کی وحدانیت.
तो उस अंग्रेजे क्या है, वो पत्थर होते हैं, छोटी कंकरियां होती हैं। बुतों के मानने वाले, पत्थर के मानने वाले नबी की बात पर ईमान नहीं ला रहे, पत्थरों के कहने पर ईमान लेकर आएंगे। तो नबी ने अपने दस पर अंग्रेजों को उठाया, कहा कलाम करो, तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलाम किया। अब कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोग ईमान नहीं लेकर आए। जो ईमान नहीं लेकर आए तो कहने लगे कि ये जादूगर है, हाज़र साहिब, ये जादूगर है। नबी ने कहा मैं जादूगर नहीं हूँ, ये मौजज़ा इलाही है जो अल्लाह ने मुझे अता किया है। कहा नहीं, हम ईमान ले आएंगे जो ये दरख्त है, वादिया कुवैस की दरख्त जो है, ये दो रुख में हो, अपनी डालियों को झुकाए हुए आए, आपकी नबूवत की, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे और वापस अपनी जगह जाके नस्ब हो जाए। नबी ने इशारा किया, दरख्त अपनी डालियों को झुकाए हुए आ गए। नबी के कहने पर दरख्त आ गया और आकर कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और वापस अपनी जगह जाकर नस्ब हो गए। अब कुछ लोग ईमान ले आए, कुछ लोग अभी ईमान लेकर नहीं आए, और जो नहीं लेकर आए उनमें अबू लहब था, उनमें अबू जहल था। कहने लगे हाज़ा अज़ीम साहिब, कि ये अजीम जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर है, ये हाथ पे पत्थर कलाम कर रहा है, दरख्त अपनी जगह से उखड़कर आ रहा है, इनकी नबूवत की गवाही दे रहा है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा है, अजीम जादूगर है। हम आप पर जब ईमान ले आएंगे जब आप आसमान पर शक्ल कमर करते देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चलता। तो नबी को नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अनपढ़ कहने वालों, तुम नबी का इल्म और मार्फत देखो, देखे ये कायनात जो है, ये यूनिवर्स जो है, ये कुव्वत सकल पर ठहरी हुई है। तमाम सैयारे एक दूसरे के महवर में घूम रहे हैं और तमाम सैयारे सूरज के महवर में सब एक। अगर एक सैयारा किसी दूसरे के सामने आ जाए, आप देखें नबी को जो अनपढ़ कह रहे हैं, नबी का इल्म मुशाहिदा देखें कि अगर एक सैयारा किसी दूसरे के सामने आ जाए तो सूरज ग्रहण हो जाता है, चांद ग्रहण हो जाता है। यहाँ पर शक्ल कमर करने की बात हुई, नबी ने गौर से देखा कि ये मुझसे क्या बात कर रहे हैं और ये मुझसे क्या मौजज़े सारे करने को कह रहे हैं। अगर मैंने ये कर दिया तो वाक़या अबू कुवैस उलट के रह जाएगा, जमीन फट जाएगी, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, आसमान नीचे आ जाएगा। नबी रुक गए। जब बार बार तकरार हुआ तो नबी ने अपनी अंगुश का इशारा किया, इशारा कर रहा था, चांद दो टुकड़े हुआ, चांद ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चांद का ये कहना था, सबके सब नबी के पास हाथ जोड़ के आए, जमीन हिलने लगी, वादिया कुवैस की जमीन हिलने लगी, दरख्त हिलने लगे, पहाड़ हिलने लगे, सब सजदे में रसूल के सामने गिर गए, सब सजदे में रसूल के सामने गिर गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, हम ईमान लाए। रसूल अल्लाह का इल्म नबूवत ये था। रसूल अल्लाह ने कहा क्या ईमान लाए? कहा या मोहम्मद इन्नका इंदल्लाह, या मोहम्मद इन्नका इंदल्लाह, या मोहम्मद इन्नका इंदल्लाह। कहा या मोहम्मद हम ईमान लेकर आए कि आप ही अल्लाह है। जैसे ये कहना था, इधर से परवरदिगार आलम का हुक्म, जिब्रील जल्दी नीचे चाहिए, मेरी वहदानियत खतरे में है। जिब्रील जल्दी नीचे चाहिए, मेरी वहदानियत खतरे में है। इधर जिब्रील नीचे आए, कहा ए नबी इनसे कह दीजिए कुल इन्नमा अन्ना बशरुन मिसलुकुम, दुरूद भेजे मोहम्मद मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, मैं एक इंसान हूँ। तो नबी ने ऐसा क्यों कहा कि परवरदिगार आलम ने पंचतन के नूर को अपनी पहचान के लिए बनाया था। फरमाया कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने साथ पहचाना था। और इन हस्तियों ने क्या किया, कभी अली खैबर का दर उखाड़ कर रोटी पांव पर तोड़ रहे और जब पूछा जा रहा तो कह रहे वो कुव्वत रब्बानी थी। कभी नबी नूर होकर, नूर इलाही होकर अल्लाह के नूर से बने, नूर इलाही होकर अपने आप को नजस नुत्फे से मिला रहे हैं। तो इसीलिए नबी जानते थे कि मेरे इस बात का, इस कौल का और कुरान की इस आयत का उम्मत गलत मतलब लेगी। जो लोग नबी को अल्लाह तस्लीम करने आए थे तो उन्होंने वो आयत पकड़ी और आयत पकड़ने के बाद कहने लगे कि ये तो हमारे जैसे हैं, कुरान की आयत है। अच्छा अगली आयत आपने पढ़ी नहीं है, आधी आयत पढ़ते हैं। अगली आयत में क्या है? पहली आयत है कि कह दो ये तुम्हारे जैसा बशर है, और दूसरी आयत है कि इबादत से वहदहु ला शरीक की है, क्योंकि इन सब ने नबी की इबादत की थी, नबी के सामने सजदे में गिर गए थे कि हम ईमान लाए या मोहम्मद इन्नका इंदल्लाह, कि हम ईमान लाए कि आप अल्लाह हैं। तो इसी वजह से नबी ने एक कॉल फरमाया और बहुत ही मशहूर कॉल है कि इल्म हासिल करो,
माँ की गोद से लेकर कब्र की लहर तक हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है। तो कौन सा इल्म हासिल करो? क्यों नबी फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करो मार? क्योंकि नबी जानते थे कि ये मेरी इस आयत का गलत मतलब लेंगे। इल्म क्या है? वो इल्म क्या है? हमें इल्म बताओ। कौन सा इल्म? क्या डॉक्टरी का इल्म, इंजीनियरिंग का इल्म माँ की गोद में हासिल करते हो, या डॉक्टरी की डिग्रियां या इंजीनियरिंग की डिग्रियां तुम्हारी लाहत पर रखी जाती हैं? तो वो कौन सा इल्म है? जब मुशाहिदा किया तो हमें एक इल्म नजर आया कि माँ अपनी गोद में बेटे को और बेटी को डाल के कहती है कि अली इमाम है, हसन इमाम है, हुसैन इमाम है, तोते की तरह लटा कर कहती है। और इल्म हासिल करो माँ की गोद से। ये सीन और बड़ी ये जो है, ये से ही तुम्हारी जिंदगी है, ये ही दुनिया है, इसी में तुमने रहना है। इस से को संभालने के लिए तुमने अपनी माँ की तरबियत भी, गोद की तरबियत भी बर्बाद कर दी, तुमने आखिरत भी बर्बाद कर दी, तुमने अपनी कब्र भी बर्बाद कर दी। तो क्या है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की लहद तक, माँ की गोद से कब्र की लहद तक। तो हमने एक ही इल्म देखा कि बच्चा माँ की गोद में लेटा होता है और माँ कहती है अली इमाम है, हसन इमाम है, हुसैन इमाम है। जब मुर्दे को कब्र में लिटाया जाता है, मुर्दे को कब्र में लिटाया जाता है, शाने हिला हिला कर कहा जाता है अली इमामी, हसन इमामी, हुसैन इमामी, दुरूद भेजे मोहम्मद। यही 14 मासूमीन की मार्फत का इल्म है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की लहर, कि हमारी मार्फत हासिल करो माँ की गोद से कब्र की लहर, माँ की गोद से कब्र की लहर तक, माँ की गोद से कब्र की लहर तक। जब आप इनकी मार्फत हासिल करोगे और आप मर जाओगे तो फिर तुम्हारी कब्र में अली भी आएंगे, साहिब की कब्र में हुसैन भी आएंगे, आपकी मदद के लिए आएंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वो हमारे जैसे हैं, तो तुम मरकर किसी की कब्र में जाकर दिखाओ, तुम मरकर किसी की मदद करने के लिए कब्र में जाकर दिखाओ। तुम नहीं जा सकते, तुम कहोगे हम तो मर गए तो हम कैसे जाएंगे, लेकिन तुम्हारी कब्र में अली भी आएंगे, हुसैन भी आएंगे। अली आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जिंदगी तुमने हमारी मार्फत पे गुजारी। इसीलिए मासूम ने फरमाया मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहीद की मौत पर आया। दुरूद भेजे मोहम्मद। तो बस अल्लाह ने रसूल से इश्क किया और रसूल से एक कुर्बानी मांगी कि ऐ नबी कह दीजिए कुल इन्नमा अन्ना बशरुन मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। ये कुर्बानी है कि एक नूरानी हस्ती को अल्लाह कह रहा है कि आप हमारी वहदानियत को बचाने के लिए अपने आप को कटा दें। तो नबी ने कुर्बानी दे दी। तो एक कुर्बानी अल्लाह ने हुसैन से भी मांगी। वो कुर्बानी अल्लाह हुसैन से क्या मांग रहा है? और हदीस कुदसी है कि जिसने मुझसे इश्क किया उसको मैंने कत्ल किया, जिसको मैंने कत्ल किया उसका खून बहा मैं। तो एक कुर्बानी अल्लाह हुसैन से मांगा, रसूल से मांगी कुर्बानी कि रसूल कह दीजिए कुल इन्नमा अन्ना बशरुन मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। और हुसैन से कह रहे हैं कि अगर हमारी मैदानियत बचाना चाहते हो हुसैन तो तुम्हें अपनी गर्दन काटनी, अगर हमारी मैदानियत बचाना चाहते हो हुसैन तो तुम्हें अपनी गर्दन काटनी। हुसैन ने कहा परवरदिगार आलम बस इतना ही, मैं अपनी गर्दन तेरी राह में। बस हुसैन ने सामान सफर बांधा और करबला। रोज़े आशूर एक के बाद एक लाश हुसैन उठाकर लाते थे और लाने के बाद हुसैन सजदा शुक्र अदा करते थे और पूछते थे क्या तू राजी है, क्या तू राजी है? अकबर का लाशा लाए, क्या तू राजी है? असगर का लाशा लाए, क्या तू राजी है? सबके लाशें हुसैन पकड़। अब हुसैन तन्हा करबला के मैदान में आए और हुसैन को सवार कराने वाला जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को सवार कराया। हुसैन की अज़ादारों हुसैन करबला के मैदान में आए। काफ़ी देर शमशीर चलाने के बाद हुसैन के पास जब परवरदिगार आलम की आवाज़ आई कि हुसैन मैं तुझसे राज़ी हूँ, तो हुसैन ने अपनी तलवार को मैदान में रख लिया और हुसैन पर तीरों तलवारों और तबर की बारिश हो। चारों जानिब से हुसैन पर तीर बरसने लगे। तो एक तीर नागहा हुसैन के 3 भाल का तीर हुसैन के गले में
حسین کا گلا نہر ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اے نبی نہر والی قربانی چاہیے. حسین کا گلا نہر ہو گیا. امام کی روح جب تک پرواز نہیں کر سکتی جب تک امام خود نہ چاہے. امام اذن دیتے ہیں ملک الموت کو تو ملک الموت روح قبض. امام حسین کے گلے پر تیر لگنا تھا اور ایک تیر پیشانی پر لگنا تھا. امام حسین پشت راوار پہ نہ سمجھ. حسین پشت راوار سے زمین کربلا پر آیا. زمین کربلا پر حسین کا آنا تھا. فوارہ خون کا اٹھا. زمین کربلا پر حسین کا لہو بہنے لگا. عزاداران حسین ابن علی. ادھر سے شمر آگے بڑھا. سینہ اقدس, میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے میں کیسے وہ لفظ بیان کروں. سینہ اقدس حسین پر سوار ہو. ادھر سوار ہونا تھا. خنجر رکھا ہے ظالم نے امام حسین کے گھر میں. ادھر خنجر کا رکھنا تھا عزاداران حسین ابن علی. ادھر سے جناب زینب آگے بڑھی ہے اور جناب ام کلثوم آگے بڑھی ہے. جناب سکینہ آگے بڑھی ہے. ادھر سرخ آندیاں چلنا شروع ہوئی. مٹی کا طوفان ہونا شروع ہوا. آسمان سے سرخ لبو کا رسنا شروع ہوا. ادھر وہ خنجر مارتا جاتا تھا تو وہ گویا خنجر حسین کے گلے پر نہیں لگا تھا. وہ گویا خنجر سکینہ پر لگا تھا. وہ گویا خنجر جناب زینب پر لگا تھا. وہ گویا خنجر حسین جس کی گود میں لیٹے ہوئے تھے اس پر لگا تھا. سرداروں ادھر خنجر کا مارنا شروع کیا. ادھر حسین نے اپنی ایڑیوں پر رگڑنا شروع کیا. عزاداروں اچھلتا ہوا لہو زمین کربلا پر بہنے لگا. زمین کربلا ہلنے لگی. عزاداران حسین ابن علی ادھر سے ایک بہن دیکھ رہی ہے کہ میرا بجایا نظر آ جائے, میرا بھیا نظر آ جائے. کافی دیر گزر گئی. یہ ظالم باہر آیا اور ہاتھ میں لہو ٹپکتا ہوا سر حسین کو نوکے نیزہ پر بلند کیا. ادھر بیٹی نے باپ کے سر کو دیکھا. بیٹی نے اپنے سینے کو پیٹا, اپنے سر کا ماتم کیا. بیٹی زمین پہ خشک کر گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اس مجلس کا اور تمام عمل خیر جو کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں کا ثواب, ان تمام عمل خیر ثواب سے جاوید نسوی ابن سید